مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے اور مجھے اس عورت کے اوپر اور اس کی عظمت پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ آپ ذرا سیرت کا مطالعہ کریں، حیا کا اختیار کرنے والا جذبہ جو ہے وہ خواتین اور صحابیات میں کیسا تھا، ذرا اس کا جائزہ لیں۔ اللہ اکبر، ایک صحابیہ تھی، مرگی کا مرض تھا، اللہ اکبر، اور مرگی کا جب دورہ پڑتا ہے تو سچویشن یہ ہوتی ہے آدمی خود میں نہیں رہتا، ایک مرگی کی مریضہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے، سرکار شفا کی دعا فرما دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کرتی ہیں حضور آپ کے کہنے پر میں صبر کروں گی، لیکن ایک دعا حضور ضرور کیجیے گا، میری بہنیں غور سے سنیں اور دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچیں کیا یہ جذبہ آپ کے اندر موجود ہے؟ اللہ اکبر، مرگی کی مریضہ وہ صحابیہ آقا کریم سے عرض کرتی ہیں حضور میں بیماری پر صبر تو کر لوں گی، لیکن عرض یہ ہے کہ جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو مجھے پتہ نہیں چلتا میرے جسم کا سطر کھل رہا ہے یا نہیں کھل رہا، سرکار بس اتنی دعا فرما دیجئے کہ جب مجھے دورہ پڑے تو میں بے حجاب نہ ہو جاؤں، میرا سطر نہ کھلے، سرکار اس حال میں بھی میرا سطر چھپا ہوا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اس کے لیے دعا بھی فرمائی اور فرمایا جس کسی کو جنتی عورت کو دیکھنا ہو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر، مرگی کے مرد کے اندر بھی جو عورت بے پردہ ہونا پسند نہیں کرتی تھی، آج ہوش و حواس کے اندر بہت بن ٹھن کر کے ہماری بہنیں نکل رہی ہیں، بہت بن سور کر کے نکل رہی ہیں، لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہیں، لوگوں کو متاثر کر رہی ہیں، نوجوان کو مائل کر رہی ہیں۔ ایسی عورتوں کے سلسلے میں سخت وعید احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ ایک دور تھا کہ بیماری میں بھی بے پردہ ہونا پسند نہیں کرتی تھی، آج تندرستی میں عورتیں بے پردہ اور سوچتی ہیں لوگ کیا سوچیں گے۔ آج کا ماڈرن دور ہے، پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے۔ خدا کی قسم یہ بات ذہن میں محفوظ کر لو اور اچھی طریقے سے محفوظ کر لو، عزت اسلام پر عمل کرنے میں ہے، اسلام کے خلاف عمل کرنے میں عزت نہیں ہے۔ یہ بات دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لو۔ اسلام اچھے کپڑے پہننے کے لیے منع نہیں کرتا، اسلام بننے سنورنے کے لیے منع نہیں کرتا، اسلام مہندی لگانے کے لیے منع نہیں کرتا، اسلام زیور استعمال کرنے کے لیے منع نہیں کرتا، اسلام تعلیم کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنتا، اسلام ترقی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا، لیکن اس نے باؤنڈری رکھی ہے تاکہ اس باؤنڈری میں رہنے کے بعد تم جتنی ترقی کرنا چاہو کرو۔ تم اگر قیمتی لباس زیب تن کرنا چاہتی ہو ضرور تم قیمتی لباس زیب تن کرو، عورتوں کے درمیان اچھے کپڑے پہن کر جاؤ، خوب زیور پہن کر کے جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جاؤ، کوئی مداخلے کی بات نہیں، لیکن ہاں ایک بات ضرور یاد رکھنا، اس نیت سے اچھے کپڑے مت پہننا، اس نیت سے زیورات نہ پہننا کہ سامنے والی کو آج ٹکر دے کر کے رہوں گی کہ اس سے زیادہ میرے پاس موجود ہے، اس کو گرا کر کے رہوں گی اور اس کے سامنے اپنے آپ کو بالا قائم کر کے رہوں گی۔ اگر اس نیت سے کوئی عورت کرتی ہے اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، لیکن پہنو، اللہ نے دیا ہے پہنو، کسی کو گرانے کے لیے نہیں، اللہ کے شکر کے طور پر پہنو۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج خواتین اسلام کی سچویشن یہ ہو گئی کہ شوہر کے ساتھ جیسا رویہ ہونا چاہیے الا ماشاءاللہ شوہروں کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رہ گیا۔ ہما وقت ٹینشن، ہما وقت اسٹریس، ہما وقت شکایت، نتیجتاً شوہر کے قدم پھسل جاتے ہیں، وہ پیار کی تلاش میں کہیں اور بھٹکنے لگ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ عورت سر پٹکتی رہ جاتی ہے اور نتیجتاً اس کے ہاتھ سے اس کا شوہر نکل جاتا ہے۔ یاد رکھو اور اچھی طریقے سے یاد رکھو، جس کو تم نے اپنے مجازی خدا کی حیثیت سے یعنی شوہر کی حیثیت سے جب تم نے قبول کر لیا ہے
तो उसका दुख तुम्हारा दुख और उसका सुख तुम्हारा सुख होना चाहिए, उसकी खुशी तुम्हारी खुशी, उसका गम तुम्हारा गम होना चाहिए। तारीख उठा करके देखो तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदियों ने मुसीबतों के माहौल के अंदर अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ा और टेंशन नहीं दिया, बल्कि शौहर के लिए कुव्वत का जरिया बनी, इत्मीनान का जरिया बनी, राहत का जरिया बनी। जिस इमाम हुसैन के लिए तुम तड़पते हो, उनकी शहादत पर आंसू बहाते हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि करबला के मैदान के अंदर इमाम की बीवी भी मौजूद थी, बेटी भी मौजूद थी, बहन भी मौजूद थी, भांजी भी मौजूद थी, सब मौजूद थी, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ देने के लिए इमाम तैयार नहीं थे। तो किसी बीवी ने खेमे से यह नहीं कहा कि आपको कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, नहीं नहीं, बल्कि बीवी साबिरा बनकर नेकी में अपने शौहर का साथ देती हैं। हुसैन, अगर तुम्हारी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन दीन जिंदा रहना चाहिए और दीन की आबियारी होनी चाहिए। नेकी में शौहर का साथ देती थी। आज शौहर दाढ़ी रख ले, बुढ़े लग रहे हो, शौहर नमाजी बन जाए, फलां का शौहर देखो कितना हैंडसम लग रहा है। ये तुम्हारी सोच, ये तुम्हारी फिक्र, ये तुम्हारी मेंटेलिटी, कहां से तुम्हें सुकून मिलेगा, कहां से तुम्हें इत्मीनान की दौलत मिलेगी। ऐ खवातीन इस्लाम, आज तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि तुम हया की चादर को अपने ऊपर डाल दो, हया के पैकर बन जाओ। याद रखना, जिस तरीके से गुलाब से खुशबू निकल जाए तो बेकीमत हो जाता है, औरत से हया निकल जाए तो औरत का वकार खत्म हो जाया करता है। औरत को चाहिए कि बाहया बन के जिंदगी गुजारे, बावकार बनकर के जिंदगी गुजारे। मुझे हैरत होती है शरीयत के इस मसले का, तो औरत लिहाज रखती है कि नमाज के लिए जब खड़ी होती है तो कोशिश करती है कि बाल की सियाही भी छलकने न पाए, इस तरह से नमाज का दुपट्टा पहनकर अपने रब के बारगाह के अंदर खड़ी होती है। लेकिन यही औरत जब गैर महरमों के सामने निकलती है तो दुपट्टे को छुट्टी दे देती है। रब के सामने इतना लिहाज, और इंसानों के सामने कोई भी चीज नहीं। बदलो अपनी सोच को, हया की चादर पहन लो, हया की ओढ़नी ओढ़ लो, बेहयाई को पैरों तले रोंद डालो। नाच गाने बाजे तमाशे और जिससे बुराइयां फैलती हों, इन सारी चीजों से रिश्ते को तोड़ दो, वरना याद रखो, याद रखो, वही होगा जब तुम बुढ़ापे को पहुंचोगे तो वो कहेंगे अब्बा जान, अम्मी जान, आपको हमने जैसा पाया था हमने वैसा ही किया है। कहीं ऐसा न हो, कहीं इस तरीके का मामला न हो। वो बच्चियां जो अभी इस ज़वाजी जिंदगी के अंदर नहीं बंधी हैं, शादी के रिश्ते में नहीं बंधी हैं, मैं उनसे कहूंगा अपने किरदार को पाकीज़ा रखो। मेरी बच्चियों, तुम नहीं जानती तुम्हारा मकाम क्या है, तुम तो जन्नती बनाने वाली हो। अगर तुम्हारी तरबियत तुम्हारा बाप इस तरीके से करे जो शरीयत की रोशनी में करने का हुक्म है, तो तुम अपने बाप के लिए जहन्नम के सिलसिले में आड़ बन जाओगे। तुम जब पैदा हुई तो तुम्हें नहीं मालूम अल्लाह के मासूम फरिश्ते तुम्हारे घर में रहमत लेकर के आ गए। तुम बहुत अजमत वाली हो, तुम्हारा मकाम बहुत अरफ वाला है। दुनिया तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना चाहती है, दुनिया तुम्हारे वकार को खत्म कर देना चाहती है। कभी ये मत सोचना किसी मालदार की बच्ची अगर बन सवर कर अप टू डेट बनकर निकल रही है और कीमती लिबास और कीमती जूते पहनकर निकल रही है और हर एक को इंप्रेस कर रही है और तुम्हारी तरफ कोई माइल न भी हो रहा हो, घबराना नहीं। फटे पुराने भले कपड़े हों, लेकिन किरदार की ताकत से बढ़कर के कोई दूसरी ताकत नहीं हुआ करती। हया से बढ़कर के कोई ताकत नहीं हुआ करती। हया बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा जेवर है। औरत का सबसे बड़ा जेवर उसकी हया है। ज़बां की हया हो, निगाहों से हया हो, दिमाग में हया हो, दिल में हया हो, वजूद में हया हो। हया के पैकर बन जाओ ताकि तुम्हारे वजूद से जन्म लेने वाला बच्चा हया
हया की तबलीग करने वाला हो, फहाशी को मिटाने वाला हो। मुझे उम्मीद है कि मेरी बहनें इन चीजों का ख्याल रखेंगी और मेरी वो बच्चियां जो आज आलिमात की सनद लेकर यहां से निकलने वाली हैं और जिनकी रिदा पोशी हुई है, और वो मुअल्लिमात जिन्होंने उनको इल्म के जेवर से आरास्ता किया है, तो मुठ खड़ी हो जाओ, खातून जन्नत की मोहब्बत का चिराग रोशन करो। तुम कुरान की तिलावत करो, तुम कुरान की तालीमात को रोशन करो और पूरे मुआशरे को हया और ईमान और इस्लाम की खुशबू से मुअत्तर कर दो, ताकि उनकी जिंदगी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी। इसी वजह से इदारा कायम किया गया और इसी वजह से यह इज्तिमा मुनक्किद किया गया है।